Greetings to all. Class ninth, Unit 2, Prose. I can't climb the trees anymore, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond, who is the narrator of the story. Page number 28. It was despoiled voice at first moments. Later, a girl stood framed between dark red hollyhocks staring at the man. She was only 12 or 13, with lively eyes and long black hair. So, one beautiful, one elegant, and very cute girl who entered into the story. That girl is here referred to the dark red hollyhocks. Dark red hollyhocks. So, in the sentence is mentioned here a little girl. There is no mention, no name is mentioned that a beautiful young girl who uh, asked to the man, "What are you looking at? What are you looking at?" Maybe the man who described her appearance is like a 12 or 13 years old girl, a very young girl. His eyes is very lovely, as well as his hair is so long, black hair. So these are the description of the girl. "I'm looking the house." So she replied. Okay, he replied to the girl, "I am looking the house." "What are you looking at?" she asked. Then, "I'm looking the house." "Is it yours?" "Why don't you hungry? Is it yours house?" he asked. "No, it's not my house. It's my father's. It's my father's house." "Why?" "Yeah. Do you want to buy it?" "நீங்க இதை வாங்க போறீங்களா?" "And what does your father do?" "He's a only colonel." "He's a only colonel?" Colonel means, what is meant by colonel? The vocabulary glossary word. Colonel, a rank of officer in army. So the girl's father who is working in the army. Okay, that is called a colonel. Then, well, she should have been a brigadier by now. So what is meant by brigadier? Brigadier in the sense a rank of officer in a British army above the colonel. So he's a superior officer of the colonel. Who's that? The brigadier. So she tried to say to the man, "You know one thing, my father is a colonel, but still she got any promotion to the brigadier." அவர் அது அந்த குழந்தை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க என் அப்பா எல்லாரும் பார்கெடியர் ஆயிருக்கணும். ஓகே, பட் ஹீஸ் அ கார்னல், அவரே இப்போ கார்னலாக இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அந்த பாய், அந்த மேன் ஹூ லாஃபிங், எ மேன் பிரஸ்ட் அவுட் லாஃபிங். "இட்ஸ் நாட் ஃபனி." ஓகே, இதில் சிரிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. ரைட், ஷி செட். "இட்ஸ் நாட் ஃபனி ஈஷர். ஈவன் மை மம்மி சேஸ் ஹி வுட் ஹாவ் பீன் அ பார்கெட்டியர்." உனக்கு தெரியுமா, என் மம்மியும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க, இன்னொரு ஒரு பார்கெட்டியர் ஆயிருக்கணும்னு. ஸோ இட் வாஸ் அ ட்ரிப் ஆஃப் த டங், இஸ் அ மேக் டு விட் ரிமார்க். ஸோ அப்பயும் அவருக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல. ஹீஸ் என்ன சொல்றது, ஓவர் பஸ்ட் அப்படியே அவ்வளோ சிரிப்பு வருது. ஆனால் ஹீஸ் கண்ட்ரோல்டு. பர்ஹாப்ஸ் தட்ஸ் வை ஹி ஸ்டில் அ கார்னல். ஓ, ஒருவேளை அதனால தான் உங்க அம்மா சொன்னதுனால தானே என்னவோ உங்க அப்பா இன்னும் ப்ரமோஷனே ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவருக்கு மனசை தோணி அவர் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. பட் ஆனால் ஷி இஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்ட். அவர் ரொம்ப அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாத மாதிரி நடந்துக்கிறாரு. பட் ஹி டிட் நாட் வாண்ட் டு கிவ் offense. They stood on either the side of the wall and appraising each other. So both are conversate to each other. The both are blaming to each other. They are what is that? Their conversation dialogues. Do you want to buy the come to the point? Do you want to buy it? What is that? Do you want to buy the house? No, no. He said. Well, she said, if you don't want to buy the house, what are you looking at? நீங்க வீடு வாங்க வரலன்னு சொல்றீங்க, அப்புறம் ஏன் நீங்க வந்து இந்த வீட்டை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? லைக் அவங்க அந்த மாதிரி கேக்குது அந்த குழந்தை. She is a very innocent girl, so she doesn't bother about a man who, why are they looking at it, because some stranger who front of the house who see that house, what was the problem, then அவங்க எதை எதிர்பார்த்து வந்திருக்காங்க, என்ன அவருக்கு ஏன் நம்ம வீட்டை பார்த்துட்டு இருக்காரு, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கியூரியாசிட்டியில அந்த குழந்தை வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்றாங்க. ஷி இஸ் நாட் இன்டென்ஷனலி டு ஆஸ்க் சம் கிரிமினல் வே, எந்த ஒரு தத்ரூபமாவோ இல்லை வந்து வேற எதுவுமாவோ அந்த குழந்தை வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து அவங்க முன்னாடி ரைஸ் பண்ணலை. தென், ஐ யூஸ் டு லிவ் ஹியர் 25 years. என்ன சொல்றாங்க, நான் ஜஸ்ட் வீட்டை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், நான் வாங்கலாம் வரல, நான் வந்து ஒன்ன மாதிரி, ஐ மீன் ஐ யூஸ் டு லிவ் ஹியர் 25 years ago. You know one thing, now when I was a boy, when I was a young kid, I was live in the house before back to 25 years.
25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன பையனா இந்த வீட்ல நான் வாழ்ந்தேன். As a man, and then my grandmother died. After that, my grandmother going to seek and get died. Then we scold the house and we went away. We left it. We left the place. What is that? எங்க பாட்டிமாக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்த விட்டு இந்த வீட்டை நாங்க வித்துட்டு நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த இடத்த விட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. She was silent. The girl who is silent as well as she is taking information from his, okay, so from his past memories. So she is very silent while taking this information. Then she said, and you did like to buy it now back. I think you try to back come here to see all those things. Am I right? Then, but you don't have money. He didn't look very prosperous. Okay, the girl who asked like, what is there? You don't have a money, right? But you want to see that house. You want to wish to see all those things in your past memories, so that you people are come again to see like your childhood, create some childhood memories, recollect your childhood memories. Am I right? You're looking like a very and not a prosperous man also. என்ன சொல்லுது அந்த குழந்தை? நீங்க வந்து உங்ககிட்ட காசும் கிடையாது, ஆனா உங்களுக்கு வாங்கணும்னு ஆசை, ஆனா வாங்கவும் முடியாது. நீங்களை பார்த்தா ரொம்ப ரிச்சான பர்சன் மாதிரியும் தெரியல அப்படிங்கிறத இப்படி சொல்லுது அந்த குழந்தை. தென் நோ, ஐ வாசன்ட் திங்கிங் ஆஃப் பையிங் இட் பேக். நோ, எனக்கு வாங்குற ஐடியால நான் இங்க வரல. ஐ வாசன்ட் திங்கிங் ஆஃப் பை இட் பேக், வாண்டட் டு see it again. I want to just see it again. ஸோ நான் திரும்ப அதை பார்க்கலாம், என்னோட சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸை நான் ரீகலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணேன் இங்கே வந்தனே தவிர அதை வாங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தாட்ல எல்லாம் நான் இங்கே வரல. தென் தட்ஸ் ஆல், அவ்வளோதான். How long have you lived in it? So எவ்வளோ நாளாக நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க? How long you live in it? எவ்வளோ நாளாக நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. Then only 3 years, she smiled and laughed. அந்த குழந்தை ரொம்ப சிரிச்சுட்டே நான் 3 வருஷமா தான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. Would you like to come in and look? Would you like to come in and look more closely? Can you come to my house and look at all those things? If you don't mind. What is that? உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நீங்க என் வீட்டுக்கு கூட வந்து பார்க்கலாம், என் வீட்டுக்குள்ள கூட நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். நோ வரி, எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. They have gone. What is it? Wouldn't your parents mind? இப்படி சொல்றியே, உங்க பேரண்ட்ஸ் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்களா? உன்னை எதுவும் ஸ்கூல் திட்ட மாட்டாங்களா, நீ என்ன கூப்பிடுறியே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. They have gone to the club. Hey, don't worry about all those things, right? My parents are go to the club. Then they won't mind all those things. You don't worry about. நீ எங்க அப்பா அம்மாலாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, ஏன்னா என் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து கிளப்புக்கு போயிருக்காங்க, ரைட்? அவங்க அதனால ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ I'm allowed to bring my friends at home. நான் நிறைய என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஹோமுக்கு கூட்டிட்டு வருவேன் நிறைய பேர். அவங்க நிறைய பேர் வந்து விளையாடுவாங்க. my parents are won't behave like any ill treated. Don't worry. என் அப்பா அம்மா ஒன்றும் கூப்பிட்டு கண்டிக்கலாம் மாட்டாங்க, கூப்பிட்டு எதுவும் அந்த விஷயத்த பத்திலாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அந்த குழந்தை. Even eagerly friends like me. என்ன சொல்ற நீனு? என்ன மாதிரி எல்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட உங்க வீட்டில் அலோவ் பண்ணுவீங்களா? என்ன மாதிரி எல்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தா கூட உங்க வீட்டில் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்களா? லைக் என்னது, how old are you? The girl who asked, how old are you? How old are you, boy? And she said, then, oh, just middle-aged. Oh my God, girl, I'm a very middle-aged fellow. Then, but feeling young today. But I'm an aged fellow, I know that. But my mentally, my ideas and my heart and my what is that? My energy is like a very young boy, very young one. Then, and to prove it, he decided he climbed over the wall instead of going round to the gate. So what is that? The boy, the man who go to round and round on a gate. Okay, it's a normal gate, not a turnstile gate. It's a very normal gate. He think like when he was a child, he climbed the tree. So like instead of that, he doing like this. என்னது, சின்ன வயசுல இந்த மரத்து மேல சுத்தி சுத்தி விளையாடுறது, மரம் ஏறி போய் விளையாடுறது, கிளிம் பண்றது, பறிக்கிறது, ஜாக் ஃப்ரூட் எல்லாம் பறிக்கிறது, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றீங்க, அந்த கேட்டை சுத்தி சுத்தி வர்றாரு. அந்த கேட்டை சுத்தி சுத்தி வர்றதுலே என்னது இருக்கு, மூச்சு வாங்குது. He got up on a wall, all right. He had to rest there, breathing heavily. அந்த சுத்தி சுத்தி வந்து விளையாண்டதே அவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரொம்ப மூச்சு வாங்குது அவருக்கு, பிரீத் சரியா பண்ண முடியல. I mean, the girl, middle-aged man on the flying trapeze, and he muttered to himself. So a horizontal bar are hanging toward the two ropes.
ஒரு கேட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 3 ரோப்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து புடிச்சு புடிச்சு இழுத்து தொங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ இந்த சர்க்கஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே வந்து ஹரிசாண்டலா தொங்க விட்டுருப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு அட்வென்ச்சர்ஸ் மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்றாரு. பிகாஸ் வென் ஹி வாஸ் அ யங் இன் மென்டல், ஸோ தட் ஹி ட்ரைட் ஆல் திஸ் திங். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபனி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து சைல்ட்ஹுட் ரிமெம்பர் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ மேன், டோன்ட் வரி அபவுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் அ மிடில் ஏஜ் ஃபெலோ. டோன்ட் டேக் எனி ரிஸ்க் டுவர்ட்ஸ் யுவர் பிசிக்ஸ். அந்த குழந்தை எப்படி சொல்றது, ரொம்ப 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 வாட் இஸ் தட், ரொம்ப கிண்டலா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து யூஆர் ஏஜ்டு பர்சன், ஓகே, இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. வாட் இஸ் தட், என்ன பண்ணுங்க, பிசிக்கலா உங்களுக்கு இப்போ உடம்பு இந்த அளவுக்கு கிடையாது, யூஆர் நாட் அ யங் ஃபெலோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்லுது. தென் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ, டோன்ட் வெரி. நீ வந்து மூச்சு அவங்களுக்கு இறக்குது, எந்திரிங்க முதல்ல இங்க இருந்து, நான் கை கொடுக்குறேங்க, வாங்க ஹெல்ப், நான் ஹெல்ப் பண்றேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ, he said and give him her hand. He slithered down into the flower bud and sluttering the stem of the hillock. So what is that? The stem of the hillock. So அந்த hillock tree நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஹெலிகாக். அந்த ஹெலிகாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த வீட்டு மேல லைட்டா டச் பண்ணிருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளவர் பட்ல அப்பாடி அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா படுத்துட்டாரு. ஸ்டெப் டவுன், ரொம்ப அப்படியே உடம்பு முடியாம அப்படி கீழே ஸ்லிப் ஆகி விழுந்து படுத்தா அப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து லைட்டா வந்து படுத்திருக்காரு. அங்க விழுந்துட்டாரு, டவுன் ஆகி விழுந்துட்டாரு. தட் இஸ் வாட் ஹியர். தென் as they walked across the grass, he spotted to the bench under the mango tree. So we come to the another side of the story. So now I stop here. I will continue in our next class. Right. Thank you, students.